4 பேப்பர். इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि तेषाम् अंत्याः युतः लं सूत्रे अकारश्च हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः इति मूलम्. अकारादिषु एवञ्च हयवरट् इति सर्वत्र हकारोत्रः अकारः उच्चारणार्थः इत्युक्ते तस्य अकारस्य उच्चारणमेव प्रयोजनम्. उच्चारणापेक्षया भिन्नं प्रयोजनं नास्ति. உச்சாரணமே பிரயோஜனம் சொன்னா சொல்றதுக்காக தான் சொன்னதே தவிர அதனால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. यदि इत्संज्ञा तदानीं इत्संज्ञायाः किञ्चित् प्रयोजनं शास्त्रे प्रयोजनमनुद्दिश्य नमोन्दोपि प्रवर्तते इति उक्तवत् प्रथमम् अस्माभिः चिन्तनीयं कस्यचित् पाणिनिना नाम क्रियते इति संज्ञा क्रियते तदनन्तरं तस्य लोपः इति लोपः क्रियते इत्युक्ते பைத்தியமான எதுக்கு உச்சாரணம் பண்ணுவானே किमर्थम् उच्चारणम् उच्चारितस्य वर्णस्य इत् इति नामकरणं पुनः तस्य लोपः इति यदि लोपः क्रियते तर्हि अनुच्चारणमेव वरं किल. परन्तु पाणिनिः तथा न करोति. उच्चार्य इत्संज्ञां प्रकल्प्य लोपयति इत्युक्ते तस्य फलं किञ्चित् विद्यते. मम एण्ण तेच्चिक्रामः इन्नु वरङ्गाद्य இது கம்மியது எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கிற மாதிரி தலைக்கு எதுக்கு எண்ணெய் வைப்பானே, எண்ணெய் போகணும்னு சொல்லிட்டு சீக்காவை வச்சுப்பானே, சீக்கா போகணும்னு சொல்லிட்டு தண்ணியை கொட்டிப்பானே, தண்ணி ஈரம் போகணுன்றதுக்காக தலையை துவட்டிப்பானேன்ற மாதிரி அது மாதிரி இது வேண்டாம்னா இது பலன் இருக்குன்றதை நாம இப்ப ஆரம்பத்திலே புரிஞ்சுக்கிறோம். परंतु हकारादिषु हा या वा रा तदनन्तरं लन् इत्यत्र अकारस्य संज्ञा ङ म ङ न इति सर्वत्र यः उत्तरत्र हल् वर्णेभ्यः परत्र अकारः श्रूयते सः अकारः उच्चारणार्थः इति. अतः पश्यन्तु ननु एवमपि अनर्थकवर्णराश्यात्मकानां येषां सूत्राणाम् एतानि सूत्राणि इति इतः पूर्वम् उक्तं. सूत्राणि इत्युक्ते माहेश्वराणि सूत्राणि. अस्तु सूत्रम् इति नाम एतेषाम् अस्तु अयुन् इति अनर्थकवाक्यं न अपि सूत्रं भवतु, सूत्रं भवतु अस्तु एतेषां सूत्रत्वं. परन्तु अर्थः नास्ति. अनर्थकवर्णराश्यात्मकानि एतानि सन्ति सूत्राणि. तर्हि वैयाकरणसिद्धान्तप्रकाशने उपयोग अभावात् यदि कस्यचित् सूत्रस्य कस्यचित् अर्थस्य प्रकाशनाय सामर्थ्यं भवेत् तदानीमेव तत् सूत्रं चरितार्थं भवेत्. एतानि सर्वाण्यपि अनर्थकवर्णराश्यात्मकानि अनर्थकमानवर्णङ्गुलिः कूटम् अर्थं राश्यात्मकानि इत्युक्ते तर्हि कस्यचिदपि वैयाकरणसिद्धान्तस्य प्रकाशने एतेषां सामर्थ्यं नास्ति. अपसूत्रं सूत्रशब्दस्य कः अर्थः? सूचनात् सूत्रमुच्यते. अर्थविशेषस्य सूचनं तत्र भवेत्. यं कमपि अर्थं न सूचयति परन्तु सूत्रम् इत्युक्ते அப்ப சும்மா பேர் இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்றார். वैयाकरण सिद्धांत प्रकाशने उपयोग अभावात् एवं सूत्र संज्ञा अस्तु इह उपन्यासः मास्तु. सूत्रम நீங்க सूत्रமாவே இருந்துட்டு போங்க, இந்த புத்தகத்துல அதை ஏன் எழுதுவானேன்னு கேட்கிறார். इह इह तद उपन्यासः व्यर्थः इति आक्षेपः. इति அப்படின்னா அந்த ஆक्षेपத்தை நிராகரணம் பண்ணணும் இல்லையா, அது இத்யதः சொன்னார். अनादि संज्ञार्थानि अप एतेभ्यः सूत्रेभ्यः यः कोऽपि अर्थः न सूच्यते परन्तु एतेषाम् उपयोगः विद्यते. इत्येतत् अर्थं தெரியாட்டாலும் கூட व्यवहारத்துக்கு இது தேவைப்படுறது. என்ன व्यवहारम्? अनादि संज्ञार्थानि. कथं तत्र विग्रहः? अण् आदिः यासां ताः अनादयः. यासाम् इति यासां संज्ञानाम् अण् अक् इक् इति एतादृश संज्ञाः सन्ति. अण् आदि संज्ञाः अण् आदिः यासां ताः अनादयः संज्ञाः. अनादयः अनादयश्च ताः संज्ञाश्च अनादिसंज्ञाः. अनादिसंज्ञाः एव अर्थः. अर्थः नाम प्रयोजनम्. अनादिसंज्ञाः अर्थः. येषां तानि येषाम् इति कः ग्राह्यः? येषाम् इति किं ग्राह्यम् इत्युक्ते सूत्राणि. येषां सूत्राणाम् अनादि संज्ञाः एव प्रयोजनं. तानि सूत्राणि किमिति उच्यन्ते? अनादि संज्ञार्थानि. नेक्स्ट पेज पारम् அந்த பக்கம் अनादि संज्ञार्थानि. तदनन्तरम् अनर्थकवर्णराशित्वेपि वस्तुतः अनर्थकवर्णराशित्वमेव एतेषाम्. अनर्थकवर्णराशयः एव एतानि.
तथापि येषां सूत्राणां व्याकरण शास्त्र गत व्यवहार उपयोगी अनादि संज्ञासु उपयोगः कथम उपयोगः व्याकरण शास्त्रं तद्गत व्यवहारः किम् इति व्यवहारः अतः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र अचः इति व्यवहारः इको यणचि इत्यत्र इक् यन् अच् इति व्यवहारः एवं व्याकरणशास्त्रगत व्यवहार उपयोगी तादृशव्यवहारार्थम् उपयोगिनः के सन्ति इत्युक्ते इक् यन् अच् इति एते सर्वेपि तत्र उपयोगिनः सन्ति तादृशव्यवहार उपयोगी अण् आदि संज्ञासु ताः सर्वाः अपि संज्ञाः एव तत्र उपयोगः कस्य विद्यते एतेषां सूत्राणां विद्यते उपयोगात् तस्मात् हेतोः न अनर्थक्यं न वैयर्थ्यं ரெண்டு அர்த்த சப்தத்துக்கு ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்று பிரயோஜனம்னு ஒரு அர்த்தம் ஒன்று வாட்சியம்னு ஒரு அர்த்தம் இங்க அதாவது மீனிங்னு ஒரு இது ஒன்று இன்னும் பலம்னு ஒரு அர்த்தம் இங்க இந்த சூத்திரங்களுக்கு பிரயோஜனம் இருக்கே தவிர அது ஏதேஷாம் சூத்திரானாம் அர்த்தः வித்யते परन्तु ஏதேஷாம் சூத்திரானாம் அர்த்தः நாஸ்தி उपयोगात् न अनर्थक्यम् इति भावः कथं येषां सूत्राणाम् अनादिसंज्ञार्थत्वं तदनन्तरम् अनादिसंज्ञाः एव एतेषां सूत्राणां प्रयोजनानि इति उक्तम् कथम् एप्पडी அப்படின்னு கேக்குறாங்க इत्यतः आह येषाम् अन्त्याः इतः அதுவா சொல்றாங்க இப்போ ஏஷாம் ஏன் அந்த வார்த்தையை சொன்னாரு ஏஷாம் अन्त्याः इतः அப்படின்னு ஏன் சொன்னார்னா ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கும் அப்ப இந்த அயுவுன்னும் போது அதோட அந்தியத்துக்கு இச்சம்யா வரவேதான் ஆதிரந்தியன சகிதா சூத்திரத்தால் ஆவியும் நிறுவியும் சேர்த்து அண்ணுன்னு ஒரு பிரத்யாகாரம் நம்மால பண்ண முடியுது அப்படின்றார் ஏஷாம் अन्त्याः इतः येषाम् येषाम् नाम केषाम् उदाहृतसूत्राणाम् इति अयुन् ऋलुक् एवम् इति उदाहृतसूत्राणाम् अन्त्याः कथं विग्रहः अन्ते भवाः अन्त्याः के ते नकारादि वर्णाः न इत्येते इतः इत्संज्ञकाः प्रत्येतव्याः इत्यस्य ज्ञेयाः इत्यर्थः तदनन्तरं लन् सूत्रे अकारश्च लन् सूत्रे अकारश्च इति वाक्यम् उपरि विद्यते इतः इति अनुषज्यते तत्र पूर्वं वाक्यं किं विद्यते येषाम् अन्त्याः इतः द्वितीयं वाक्यं लन् सूत्रे अकारश्च तत्र पूर्वस्मात् सूत्रापि इतः इति अत्र अनुवर्तते तर्हि लन् सूत्रे अकारश्च इतः इति भवति तदानीं लन् सूत्रे अकारः इति एकवचनम् इतः इति बहुवचनम् अतः विभक्ति विपरिणामः प्रकृतानुरोधेन इतः इति पदं बहुवचनं विद्यते किल तत् एकवचनान्तत्वेन विपरिणम्यते तर्हि लन् सूत्रे अकारश्च इति प्राप्यते इतः इति अनुषज्यते तच्च एकवचनान्ततया विपरिणम्यते लन् सूत्रे लकारात् परः अकारश्च इत्संज्ञकः प्रत्येतव्यः इत्यर्थः अनुषज्यतेन अनुवर्तते प्रत्येतव्यः इत्यर्थः संबध्यते अर्थम् अनुषङ्गः न सम्बन्धम् अर्थम् प्रत्येतव्यः इत्यर्थः अनन्यत्वात् पृथक् प्रतिज्ञा अनन्त्यत्वात् पृथक् प्रतिज्ञा முதல் வாக்கியமே போதுமே ஏஷாம் அந்த்யாஹ இதஹ அந்த வாக்கியத்தினாலேயே லன் சூத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அகாரத்து இச்சம்யா வந்துராதான்னு கேட்கிறார் இல்லப்பா அங்க ஏஷாம் அந்த்யாஹ இதஹ லன் சூத்திரே அகாரஹ அந்த்யஹ நாஸ்தி அது நடுவில் தானே இருக்கு அப்ப போன வாக்கியத்தினால அந்த அர்த்தம் கிடைக்காததுனால ரெண்டாவது வாக்கியத்தை ஆரம்பிச்சார் அதெல்லாம் வியாக்கியானம் பண்ணும்பொழுது சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் நமக்கு சொல்லி ஆகும் நமக்கே தெரிஞ்சிடும் இதுக்காக சொன்னார் இருந்தாலும் ஒரு சைலி அது அனந்தியத்வாத்து பிருதக் பிரதிஜா நனு லன்சூத்ரே ஏவ அகாரஸ்ய இத்சம்ஞகத்வே ஹயவர இத்யாது புனः புனः அகார உச்சாரணஸ்ய கிம் பிரயோஜனம் கேட்டான் லன்சூத்ரே வித்யமானः அகாரः இத்சம்ஞகः इति उक्तम् परन्तु हयवरति इत्यादिषु हकारोत्तरं यकारोत्तरम् इति सर्वत्र अकाराः श्रूयन्ते किल तेषां किं प्रयोजनम् इति नोक्तं किल அடுத்த வாக்கியம் சொல்றதுக்கு முதல் வாக்கியத்தோடு கூட ஒரு சம்பந்தம் இருக்கும் ஒரு விஷயத்தை சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இன்னொரு விஷய ஞானம் பிரश्न ஜிக்ஞாசா வரும் அல்லது ஒரு சம்சயம் வரும் சம்பந்தமே படாம திடீர்னு நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும்போது இவன் திடீர்னு வேற ஏதோ உபநயனத்தை பத்தியோ
இல்ல காலேஜை பத்தி பேசுறேன்னா சம்பந்தம் இல்லையா? அதனால முதல் வாக்கியத்துக்கு ரெண்டாவது வாக்கியத்துக்கு சம்பந்தம் என்னது? ஏஷாம் அந்தியாக யுதஹான்றது முதல் வாக்கியம். அதுக்கும் லன்சூத்திரே அகாரஸ்யாவுக்கு சம்பந்தம். லன்சூத்திரே அகாரஸ்ய சம்பந்தம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தாதிஷ அகாரஹ ஏவ அகாராதிஷு ஸ்ரூயதே தர்ஹி தேஷாம் அகாராணாம் கிம் பிரயோஜனம் இதி பிரஷ்னே ஹகாராதிஷு அகாரஹ உச்சாரணார்த்தஹ இது உத்தரம். அதெல்லாம் அவதாரிக்க வைப்பா. கிரந்தகாரனுடைய அவ எந்த சைலியில மூலத்தை எழுதியிருக்கா அப்படின்னு அவளுடைய பாவத்தை பிரதிபாதனம் பண்றதுக்காக ஒரு வாக்கியத்துக்கு அர்த்தம் பண்றதுக்கு முன்னாடி இவ அவதாரிக்கான்னு வைப்பான். அதான் அவதாரிக்கா. புனః அகார உச்சாரத்தை கிம் பிரயோஜனம் கேட்டாக ஹகாராதிஷு அகாரஹ உச்சாரணார்த்தஹ இது. ஹகாராதீனாம் சுகோச்சாரணார்த்தம். உச்சாரணம் இத்தியஸ்ய சுகோச்சாரணம். ஏன் அகாரம் வினாதி உச்சாரணம் பவத்தின்னு ஒருத்தன் திடமா சொல்றான் அப்படின்னா விருட்டு இல்லைன்னு நான் சொல்றேன் பாருன்னா அது உச்சாரணம் தானே, சுகோச்சாரணம் கிடையாது. சுகோச்சாரணார்த்தம் புனః அகார பாடா இத்தியர்த்தः. அன்யதா சுயுவிரு இत्येवं கிளிஷ்ட உச்சாரணாபத்தே இது பாவः. அथवा இது ஒரு சமாதானம். இன்னொரு சமாதானம் अथवा अचंविना हलाम उच्चारण अभावात् पुनः अकार पाठः हकारादि उच्चारणार्थः इत्येव व्याख्येयम्. முதல்ல என்ன சொன்னாரு? சுகோச்சாரணம் கிளிஷ்டோச்சாரணம்னு பிரிச்சுட்டு அகாரம் இல்லாட்டினா கிளிஷ்டோச்சாரணம் வரும், அகாரம் இருக்குதுன்னா சுகோச்சாரணம் வரணும் அப்படி சொன்னார் முதல் பட்சம். யாரு? வியாக்கியாதா. மறுபடியும் அவரே வேற மாதிரி வியாக்கியானம் பண்றார். இல்லப்பா, அகாரம் இல்லைன்னா ஹகாராதிகளை உச்சாரணமே பண்ண முடியாது போ அப்படின்னு. எதை வச்சு சொல்றீங்க? நானும் சொல்றேன். நீ சொல்றது கிடையாது, பாஷ்யக்காரர் அது மாதிரி சித்தாந்தம் பண்ணிட்டார். அதாவது உயிரெழுத்து இல்லாம மெய்யெழுத்தை உச்சரிக்கவே முடியாது அப்படின்னா உச்சரிக்கவே கூடாது அப்படின்ற தாத்பரியத்துல அவர் சொல்லியிருக்காருன்னு அவர் இரண்டாவது பட்சத்துல அதவா அச்சம் வினா ஹலாம் உச்சாரண அபாவாத். உச்சாரண அசம்பவாத்துலாம் சொல்லல, உச்சாரண அபாவாத், உச்சாரணம் இல்லவே இல்லைன்னு. புனః அகார பாட்டா அகார பாட்டம் எதுக்குனார்? ஹகாராதி உச்சாரணார்த்தா நது ஹகாராதி சுகோச்சாரணார்த்தா இத்யேவ வியாக்கியம். எப்படி நீ சொல்றீங்க அப்படின்னா அதையேவ உச்சைருதாத்தா இது சூத்திரே பாஷ்யே கிமுக்தம் ந அந்தரேண அச்சம் வியஞ்சனஸ்ய உச்சாரணம் பவதி. அச்சம் அந்தரேண வியஞ்சனஸ்ய உச்சாரணம் ந பவதி. சுகோச்சாரணம் உச்சாரணமே கிடையாது. இது அத்திரச்ச இதமேவ அகாரஸ்ய புனః உச்சாரணம் ஞாபகம். அடுத்த கேள்வி, பாஷ்யக்காரர் பெரியாளா? அவர் எப்படி சொன்னார்? வியஞ்சனம் அச்சம் அந்தரேண வியஞ்சனஸ்ய உச்சாரணம் நபவதி இது பாஷ்யக்காரா உத்தவான். அவர் பெரியாளா? எப்படி அவர் சொன்னார் அப்படின்னா, அவரு சொன்னதுக்கு இந்த சூத்திரம் தான் காரணம். என்ன சூத்திரம்? ஹயவரட்டுன்னு பாணினி. ஏன்னா அவருக்கு முன்னாடி இல்லையா, அவர் ஹய குழுவிருட்டு இது அனுக்வா ஹயவரட்டு லனு ஞமங்கடனு ஜபன்ய இது புனః யதஹ அத்ர அகாரஹ உச்சாரிதஹ தத் திருஷ்ட்வா பாஷ்யக்காரஹ சித்தாந்தயதி கிமிதி அச்சம் நாந்தரேண அச்சம் வியஞ்சனஸ்ய உச்சாரணம் பவதி. அப்படி கொண்டு வரணும். அத்திரச்ச இதமேவ அகாரஸ்ய புனః உச்சாரணம் ஞாபகம். ஏவஞ்ச அப்ப இதனால என்ன எடுத்து இப்ப சம்பந்தப்படாத சில விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரியுது. ஏவஞ்ச வர்ணாத்காரः இது காரப்பிரத்யே சதி தகாரः இத்தியாதி நீங்க சாட்சாத் சம்பந்தः நாஸ்தி ததாபி வததி. வர்ணாத்காரः இது கிஞ்சித் சூத்திரம். தத்ர வர்ணவாச்சகம் யத் பிராதிபதிகம் வித்யते தஸ்மாத் கார இது கஷ்டன பிரத்யः ஆகच्छति. அ இது வர்ணவாச்சகம். ஆ இது கஸ்ய வர்ணஸ்ய வாச்சகம். ஆ இது துவனேஹ வாச்சகம். ஆ இது பிராதிபதிகம். அப்படி நாம பிரிச்சுக்கணும். ஆ அப்படின்னு ஒரு எழுத்து, அந்த எழுத்தை சொல்லக்கூடிய சப்தம் எது? ஆ. அப்படி வித்தியாசப்படுத்தி மனசுல புரிஞ்சுக்கணும். சரி, அந்த எழுத்துன்னா லிபின்னு வாங்கிக்க வேண்டாம், ஒரு வர்ணம்னு வாங்கிக்கோங்க. தமிழ்ல வர்ணத்துக்கு வேற ஏதாவது பேர் உண்டோ? எழுத்து உண்டுதான் இல்ல. அப்ப அவ தெரியுது, வேற வார்த்தை கிடையாதா? இதுல இருந்து என்ன ஒண்ணு தெரியும், வெச்சின்னு பேசலாமே. அந்த நமக்கு எப்படின்னா லிபிகின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு, ஸ்கிரிப்ட்ன்றோம். அப்ப லிபிகின்னு ஒண்ணு இருக்கு, வர்ணகான்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஆனா அவ வர்ணத்துக்கு எழுத்துன்ற பேர் தான் ஆரம்பத்துல இருந்தே இருக்குன்னு சொன்னா
அப்ப அந்த பாஷை உண்டாகிற காலத்துல இருந்தே வரி வடிவம் சேர்ந்து வந்துருக்குன்னு அர்த்தமாச்சு இல்ல? தமிழ்ல எழுத்துன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அப்ப எழுத்துனா எழுதுறதுன்னு தானே அர்த்தம் இல்லையா? அப்ப லிபி விசிஷ்டமா தான் அவளுக்கு அல்லது பேச ஆரம்பிக்கும் போதே லிபி இருந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியுதுன்னு தோன்றது. இதானியம் கிமுக்தம் மயா வர்ணாச்சாரः इति तत्र अ इति वर्णः अ इति तस्य वाचकः एवञ्च तस्मात् अ इति प्रातिपदिकात् कारप्रत्ययः भवति अकारः अकारः अकारशब्देन कः ग्राह्यः अ इति वर्णः ग्राह्यः इकारशब्देन इ इति वर्णः उकारशब्देन என்னன்னா சுவார்த்திகமான பிரத்யம்னு பேரு. எது பிராதிபதிகமோ அந்த பிராதிபதிகம் என்ன பிரத்யம் அந்த பிரத்யம் அந்த பிராதிபதிகார்த்தத்தையே திருப்பி சொல்லணும். இந்த எழுத்தை வாங்கிக்கிறதுக்காக நம்ம என்னன்னா நான் அ அப்படின்றேன், ஆனா நான் கேலி பண்றணும் இல்ல ஒரு ஆச்சரியம் இ அப்படின்றோம். இப்ப நான் வர்ணத்தை சொல்றேன்னா இல்ல ஆச்சரியம்ன்ற அர்த்தத்தை தியோதனம் பண்றேன்னா தெரியாது இல்லையா? ஆனா நான் வர்ணத்தை தான் சொல்றேன்னு எதிர்க்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், காரப்பிரத்தியத்தை சேர்க்கணும். அகாரஹா அப்படின்னா அவதான் வாங்கிக்கணும். பிரத்யத்தினுடைய பலன் அதாவது பிரயோஜனத்தை சொல்றான். வர்ணாத்காரः इति अकारः इकारः उकारः इति तत्र ककारः इति अस्माभिः उच्यते. तत्र संशयः. ककारः इति कथं भवति, कृकारः इति किल वक्तव्यं. तत्र वर्णः क एव आ इति अकारेण सह क इति उच्चार्यते. तर्हि कृकारः इति वक्तव्ये ककारः इति वदामः. साधुः वा न वा इति. तत्र इदमेव प्रमाणम्. अयवरट् इति सूत्रे यतः पुनः पुनः अकारः आचार्येण पाणिनिना उदाहृतः उच्चारितः तेन भाष्यकारः निश्चिनोति. किमिति निश्चिनोति, नान्तरेण अचं व्यञ्जनस्य उच्चारणं भवति इति निश्चिनोति. तदनन्तरं वर्णात्कारः इत्यत्र वर्णशब्देन यदि हल् रूपः वर्णः दृश्यते सः अचा सः एव स्वीकर्तव्यः. तर्हि क इति न स्वीकर्तव्यः, क इति. तदनन्तरम् इति कारप्रत्ययः ककारः इति तेन क एव निर्दिश्यते. प्रत्योत्पत्ति वेलायां क आ इति उभाभ्यां परत्र कारप्रत्ययः. अर्थग्रहण वेलायां ककारः इति कः दृश्यते, क एव दृश्यते. तेन दोषः न தெரியாது. एवञ्च இப்ப நமக்கு சந்தேகமே வரல இது, ஏன்னா நமக்கு தெரியாத விஷயம் இது. அதை சொல்லிட்டு சமாதானம் பண்றார். एवञ्च वर्णात्कारः इति कारप्रत्यये सति ककारः इत्यादि இது ஒரு விஷயம். அடுத்தது वाक् इत्यादि अवसानेषु वृक्षः इत्यादि संयुक्तवर्णेषु च पदान्ते सोक्कुः इत्यादि विधिबलात् अलोनन्तर संयोगः इत्यादि शास्त्रबलाच्च नायं नियमः इति अलम्नु नडुल ஒரு போடும் போட்டார். அதே மாதிரி आचार्येण किं हयवरट् इत्यत्र सर्वत्र अकारः उच्चारितः एकं प्रमाणम्. तद् आधारीकृत्य भाष्यकारः किं वदते, नान्तरेण अचं व्यञ्जनस्य उच्चारणं भवति इति उक्तवान्. एतदुभयमपि अत्यन्तनियमः नास्ति. सर्वत्र हल् इत्युक्ते अथा सः एव भवेत्, अचं विना हल् नैव भवेत् इति नियमः नास्ति. அதாவது எங்க உங்களுக்கு தேவையோ அங்க அச்ச நீங்க சேர்த்துக்கிறதுனால தப்பு இல்லைன்றதான் நிரூபணம் பண்றதே தவிர இந்த விசாரங்கள் எங்கேயுமே ஹல் இருந்ததுன்னா அச்சோட சேர்ந்துதான் இருக்கணும். ககாரः इत्यत्र अकारेण सह ककारः विद्यते तत्र दोषः नास्ति इति तादृश अर्थप्रतिपादनार्थमेव अयं विचारः. सर्वत्र हल् इत्युक्ते स्वरेण अज्वर्णेन सहैव भवेत् इत्यत्र निर्बन्धः नास्ति. திடீர்னு இப்படி மாற்றுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பிரமாணம் சொல்றாரு. பிரயோக வாக் इति प्रयुज्यते. ककारः केवलमेव प्रयुज्यते, तत्र सः अपशब्दः नास्ति, साधुः एव शब्दः. एवञ्च तादृशप्रयोगेन अचं विनापि हल् वर्णानाम् उच्चारणं साधु एव इति ज्ञायते. वाक्. तदनन्तरं किं, वाक् इत्यादि अवसानेषु मध्ये पश्यन्तु. वृक्षः इत्यत्र ककार षकार, ककार षकारयोः मध्ये अज्वर्णः नास्ति. तर्हि केवलस्य हल्वर्णस्य उच्चारणं साधु एव. उच्चारणम् असाधुन, साधुन सलवण उच्चारणम् असाधु न भवेत्. तदनन्तरं संयुक्तवर्णेषु च पदान्ते चोक्कुः इति, तत्र पदान्ते केवल चवर्गस्य कवर्गः भवति इति स्वयं सूत्रकारः अपि वदति. ஒரு பதத்தினுடைய கடைசியில இருக்கணும்ன்றார். என்ன இருக்கணும், சவர்க்கம் இருந்தா அதுக்கு கவர்க்கம் வரும்னா பாட்ச் இருக்கு. பாட்ச்
அதுக்கு சவர்க்கத்துக்கு கவர்னா வாக்குன்னு வருது. சூத்திரக்காரரே எதை அங்கீகாரம் பண்றாரு? அஜ்வர்ணம் இல்லாம கேவலமான ஹல் வர்ணம் பதத்தினுடைய அம்சத்துல இருக்கும், இருந்தாதானே இந்த சூத்திரமே சார்த்தமாகும், இல்லைன்னா சூத்திரம் வியர்த்தமாயிடும். அப்ப அவரும் அங்கீகாரம் பண்றாரு. இத்தியாதி விதி பலாது வேற என்ன ஹலோனந்தரா சம்யோகா இத்தியாதி சாஸ்திர பலாச்ச. இது விதி சூத்திரம் ஜோக்கு. ஹலோனந்தரா சம்யோகா அத்விஹி அவ்யவகிதாக ஹலஹா சம்யோக சம்ஞாக ஸ்ரீ சம்யோகம் சம்ஞா வைக்கிறார். நடுவுல அச்சே இல்லாம வெறும் ஹல்லுனுடைய கூட்டம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன பேரு? சம்யோகா. விரக்ஷா ககார சகார உபயோக கா சம்ஞா சம்யோகா சம்ஞா. சம்யோக சம்ஞா வரணும்னு சொன்னாலேயே அப்ப நீங்க அச்சு இல்லாம ஹல் இருந்தாதான் சம்யோக சம்ஞா வரும். அப்ப இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது முன்னாடி சொன்னது நியமம் கிடையாது. எத்திர அசாசக ஹல் உச்சாரியத்தே தத்திர தோஷாபாவமேவ நிரூபயதி என் விசாரம் தெரியுது. ததனந்தரம் நனு சதுர்தச சூத்ரியாம் நகாராத்யந்த வர்ணானாம் இத்சம்ஞா பிரதிஜ்ஞாதா. இத பூர்வம் அனேன வாக்கியேன தேன வாக்கியேன ஏஷாம் அந்த்யாஹ யுதஹ இதி வாக்கியேன கிமுக்தம் இதி சதுர்தச சூத்ரியாம் சதுர்தச சூத்ரி இது சமுதாயஸ்ய அந்த 14 சூத்திரமும் சேர்ந்து சதுர்தச சூத்ரி அப்படின்னு பேர். சதுர்தச சூத்ரியாம் நகாராதி அந்த வர்ணானாம் இத்சம்ஞா பிரதிஜ்ஞாதா கிமிதி ஏஷாமந்த்யாஹ யுதஹன்ற வாக்கியத்தினால இத்சம்ஞ பிரதிஜ்ஞை பண்ணார். தது அனுபவன்னம். அதை சொன்னது தப்பு. யார்? பட்டோஜி சொன்னது தப்பு. ஏன் அப்படின்னா தேஷாம் ஹி அலந்தியமிக்கு சூத்திரேன இத்சம்ஞா வக்தவ்யா. இப்ப ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து அந்யோன்யாஸ்ரயான்னு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து விட போறாங்க. அது என்ன முன்னாடி தெரிஞ்சுன்னா கொஞ்சம் இதுவா இருக்கலாம். அந்யோன்யாஸ்ரயா அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து விட போறார். அது அனுபவன்னம். ஏஷாம் அந்தியாக யுதஹ நீ யார் சொல்றதுக்கு? இந்த அசுபகா பிக்ஷுக நியாயம்னு ஒரு நியாயம். அதாவது சொல்றது கூட யார் சொல்றோமோ அவதான் சொல்லணும், வேற யாரும் சொன்னா அது சரியில்லைன்றதுக்கு ஒரு சுபகான்னு பிக்ஷுகன்னு ஒரு கிராமத்துல ஒரு நதி கரையோரத்துல ஒரு பிச்சைக்காரன் அங்க உட்காந்து என்ன பண்றான்னா திட்டின்னு இருக்கான். அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜனங்களும் இந்த நியாயத்து இந்த லௌகிக நியாய சாகசம் அது இந்த நியாயம் போட்டிருக்கான். அது என்ன வேற கதை வேற மாதிரி போட்டிருக்கான். அது எங்க வாத்தியார் சொன்னது நான் சொல்லிடுறேன். அதுவும் யாரோ பிஹெச்டி பண்ணது தான். அது சமீபத்தில் பிஹெச்டி பண்ணி அவ கேட்டதுதான் அதை எழுதியிருக்காயா. என்ன பண்றான்? கிராமத்துல திட்டுறான். இந்த கிராமத்துல ஒருத்தரும் சரி கிடையாது, பிச்சை யாருமே போட மாட்டேன்றா அப்படின்னு திட்டின்னு இருக்கான். அங்க ஒரு வயசான அம்மா என்ன பண்ணா, அவ குளிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது இது காதல விழுந்தது. அந்த அம்மா என்னப்பா யாரும் பிச்சை போடலையா? ஆமாமா யாருமே ஒருத்தர் கூட பிச்சை போடலன்னா. இன்னும் இந்த தெருவுக்கு நீ போயிருந்தியான்னா? போயிருந்தேன். இந்த வீட்டுக்கு போயிருந்தியா? நான் போயிருந்தேன். அங்க யாருப்பா சொன்னா? அங்க ஒரு சின்ன பொண்ணு இருந்தா, அவ பிச்சை போட மாட்டா, பொண்ணு விரட்டி அடிச்சுட்டாங்க. அப்படியா சொன்னா? ஆமான்னு. நீ வா என்னோட வான்னா. ஆஷின்னு போயிட்டு அந்த வீட்டுல ஏறி என்ன பண்ணா, இப்ப நான் சொல்றேன் இந்த வீட்டுக்கு நான் தான் எஜமானி, பிச்சை கிடையாது போனாலா. நிராகரணம் பண்றது சுபகான அவளுக்கு பேரா. அதாவது இன்னொருத்த நிராகரணம் பண்ணா அது கிடையாது, நிராகரணம் பண்றது கூட எனக்கு தான் ரைட்ஸ் இருக்கு. சுபகா பிக்ஷுக நியாயம். அது மாதிரி இங்க அது அனுபவம் ஏஷா மந்தியாக யுதஹான்றது இவரு சொல்லக்கூடாது. யாரு? பட்டோஜி சொல்லக்கூடாது. மகேஸ்வர சூத்திரங்கள் இருக்கக்கூடிய ஹல் அந்தியமான வர்ணங்களுக்கு இத்தம்யான்னு இவர் யார் சொல்றது? ஹலந்தியம் சூத்திரம் தான் அதை சொல்லணும். ஹலந்தியம் சூத்திரத்தினால வரக்கூடிய அர்த்தத்தை இவர் முன்னாடியே நமக்கு சொன்னார், வேற ஒண்ணும் இல்லை. தேஷாமி ஹலந்தியம் இது சூத்திரேன இத்தம்யா வக்தவ்யா தச்ச சூத்திரம். ஓஹோ, அப்ப இதை விட்டுடுங்க. அப்ப நாம என்ன பண்ணலாம்? ஏஷா மந்தியாக யுதஹான்றத விட்டுடலாம். சில இடங்கள்ல நம்ம சின்ன பசங்களுக்கு பாடங்கள்லாம் தெரியவா, ஆனா சின்ன பசங்களுக்கு பாடம் சொல்லும்போது இது புரியாது. முதல் வருஷம் சேர்ந்திருப்பான், அவனுக்கு கௌமுதியை போட்டோம்னா அவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. அவனுக்கு சந்தேகம் வரும். ஏஷாமந்தியாக யுதஹா சூத்திரத்தினால இச்சம்யா வருதா, அலந்தியம் சூத்திரத்தினால இச்சம்யா வருதான்னு வரும். நாங்கள் சொல்லுவோம், இந்த டிராபிக் இது மாதிரிப்பா, இடத்துல லைட்டும் இருந்துட்டு இருக்கோம், போலீஸ்காரனும் கை காமிச்சுட்டு இருப்பான். அந்த மாதிரி அதுல ரெண்டுத்துல எது பிரதானம்னு பார்த்துக்கோம். போலீஸ்காரன் பிரதானம் அப்படின்னா லைட் அப்பிரதானம் ஆயிடுச்சு. லைட்டு பிரதானம், டிராபிக் லைட்டு பிரதானம் சொன்னா போலீஸ்காரன் அப்பிரதானமாகலாம். இந்த ரெண்டுத்துல ஒண்ணு டிராபிக் போலீஸ் மாதிரி நினைச்சுக்கோ, ஒண்ணு டிராபிக் லைட் மாதிரி நினைச்சுக்கோன்றது. சந்தேகம் வரும், அந்த வயசுல சந்தேகம் வரும். உங்களுக்கு சொன்னா புரிஞ்சிடும். தச்ச சூத்திரம். சரி, இப்ப நாம விசாரம் முழுக்க அந்த ஹலந்தியம் சூத்திரத்தை பத்தி பார்க்கணும். தச்ச சூத்திரம் ஹல் பதார்த்த அவகம உத்தரமேவ பிரவருத்தின் அருகதி. சூத்திரத்தை பார்த்தா ஹலந்தியம் இருக்கும்போது ஹல் அந்தியம் இது द्वे पदेस्तः तत्र हलन्त्यम् इति द्वितीय सूत्रम्. अन्त्यम् इति शब्दस्य अर्थं तावत् विद्यार्थी जानाति. कथमिति? अन्ते भवम् अन्त्यम्. तस्य व्युत्पत्तिः साधारणा एव विद्यते. हल् इत्युक्ते हल् नाम कः?
इति सः न जानाति। इदानीमेव सः व्याकरणं पठितुम् आगतवान्। हल् नाम हल् इति किम् इति सः पृच्छेत्। तर्हि एकस्मिन् वाक्ये एकस्य पदस्य अर्थज्ञानं तावत् न एतावत् पर्यन्तं जातम्, इतरस्य पदस्य अर्थः तावत् जातः। तर्हि तस्य वाक्यस्य अर्थः बुद्धः भवेत् उत अबुद्धः भवेत्, நைவ ஞாத்தா எது எப்படி இருக்கும் அது? அப்ப அந்த வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தம் நாம தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஹல்ன்ற பதத்தினுடைய அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுட்டு அப்புறமா தான் இங்க வரணும் இல்லையா? தத் வததி தச்ச சூத்திரம் ஹல் பதார்த்த அவகம உத்தரமேவ பிரவருத்தியும் அருகதி, அதுக்கப்புறம் தான் வரணும் அது. ஹல் சம்ஞா எப்ப வரும் அப்படின்னா ஹலிதி சூத்திரே லகாரஸ்ய இத்சம்ஞாயாம் சத்யாம் ஆதிரந்தேன சகேதா இது சூத்திரேன வாச்சியா. இப்ப ஹல் எடுத்துக்கலாம். ஹல்லுன்றது ஒரு பிரத்யாகாரம். அந்த பிரத்யாகாரம் பாணினி என்ன பண்ணிருக்கார், ஹயவரத்துல இருக்கக்கூடிய ஹாவையும் ஹல்லுன்னு 14வது சூத்திரத்துக்கூடிய லகாரத்தையும் ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து ஹல்லுன்னு பண்ணிருக்கார். என்ன சூத்திரத்தினால பண்ணிருக்கார்? ஆதிரந்தேன சகேதா சூத்திரத்தினால பண்ணிருக்கார். ஆதிரந்தேன சகேதா சூத்திரத்தினால ஹல்லுன்னு ஒரு சம்ஞா உற்பத்தி ஆகணும்னு சொன்னா ரெண்டு காரியம் நடக்கணும். ஒண்ணு, அந்த ஹல் சூத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய லகாரத்துக்கு இச்சம்ஞா வந்திருக்கும். இச்சம்ஞா வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆதிரந்தேன சகேதா சூத்திரத்தினால அந்த ஹயவரத்துல இருக்க ஹாவையும் இந்த ஹல்லுல இருக்கிறதையும் மொத்தமா சேர்த்து ஹல்லுன்னு ஒரு சம்ஞா, இது ரெண்டு வரணும் இல்லையா? அது சொல்றாப்பா. சச்ச ஹல் சம்ஞாச்ச ஹல் இது சூத்திரே லகாரஸ்ய இச்சம்ஞாயாம் சத்யாம் நம்பர் 1. ஆதிரந்தேன சகேதா இது சூத்திரேன வாச்சியா, அதனால தான் பண்ணிருக்கேன். ஹல் இது சூத்திரே லகாரஸ்ய இச்சம்ஞா கதா பவதின்னு கேட்டான். 14 சூத்திரத்தையும் ஹல் சூத்திரத்துல இச்சம்ஞா லகாரத்துக்கு எப்போ வரும்னா அலந்தியம் சூத்திரத்தினால தான் வரணும். கட்ட குட்டி பிரபாதாயுதம்னு ஒரு நியாயம். கட்ட குட்டி பிரபாதாயுதம், கட்ட குட்டியாம் பிரபாத்தகன்னு நீங்க எடுத்திருக்கீங்க போல இருக்கலாம். கட்ட குட்டியாம் பிரபாத்தகான்னு ரெண்டு சொல்வாது. கட்ட குட்டி பிரபாதாயுதம்னா ஒரு சம்பவத்துல நடக்கக்கூடிய பல பதங்களை மொத்தமா சேர்த்து ஒரு நியாயமா சொல்லிடுறது. கட்ட குட்டி பிரபாதாயுதம். கட்டஹானா இந்த டோல் வசூல் அந்த இது இருக்கு பாருங்க, டோல் கேட் இருக்கு பாருங்க, அதுக்கு வந்து கட்ட குட்டின்னு பேரு. குட்டினா அந்த காலத்துல அவ வந்து ஒரு இதுதானே போட்டிருப்பான், குடிசை தானே போட்டிருப்பான். ஆனா அது கட்ட குட்டி இருக்குனான அந்த மார்க்கத்துல போனா உங்களுக்கு வந்து அவன் வந்து இது வசூல் பண்ணுவான், சுங்கம் வரி வசூல் பண்ணுவான்றதுக்காக என்ன பண்ணானா மாட்டு வண்டியில போகும்போது வேற ரூட்ல விட்டானா மாட்டு வண்டியை. மாடு வேற ரூட்ல போகிறது, அது வந்து மாடை ஓட்டிட்டு படுத்துருவா இல்லையா, அது போயிட்டே இருக்குது. சாயங்காலத்துல பார்த்தான் அங்க ஒரு 10 அடி தூரத்துல அந்த கட்டைக்குட்டி இருக்குன்னா இவன் வந்து தப்பிக்கிறதுக்காக வேற ரூட்ல விட்டான் பசுமாடை. அது அப்படியே வண்டிக்கு போயிட்டே இருக்கு. அதுக்குள்ள விடிஞ்சிருக்குது. விடிஞ்சிட்டு பார்த்தா அது அங்கங்க சுத்தி வந்து கடைசியில் அங்கேயே வந்து நிக்கிறதா. கட்டக்குட்டி பிரபாத்தான விடிஞ்சிருக்கு. அது மாதிரி ஒரு காரியம் நடந்துச்சுன்னா அது கட்டக்குட்டியும் பிரபாத்தாயுதம். கட்டக்குட்டியாம் பிரபாத்தகான்னு சொல்லுவாங்க, வந்து சேர்ந்துட்டானு. என்ன இருக்கு, அலந்தியம் சூத்திரே ஹல் இதி பதஸ்ய ஞானம் ந ஜாதம், ஹல் இதி பதார்த்த ஞானம் ந ஜாதம். ததர்த்தம் கிம் आवश्यकम् इत्युक्ते हल सूत्रे लकारस्य इत्संज्ञा तदनन्तरम् आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रेण प्रत्याहारः करणीयः इति एतत् तत्र अपेक्षितम्. हल सूत्रे लकारस्य यदि इत्संज्ञा तर्हि केन सूत्रेण इत्संज्ञा भवेत्? अलन्त्यम् इति सूत्रेण இல்லையா? அப்ப என்ன பண்றது, இந்த ஹல் பதார்த்த ஞானம் வரணும்னா ஏனக்கேனாப்பி மார்க்கேன ஹலந்தியம் இத்தி சூத்திரமேவ அபேட்சதேன்னு வந்துட்டு என்ன பண்றது? இதுதான் அந்யோன்யாசிரயா. அந்யோன்யாசிரயா இत्युक्ते ஹலந்தியம் இத்தி சூத்திரஸ்ய ஆதிரந்தேன சகேதா இத்தி சூத்திரஸ்ய உபயோக பரஸ்பரம் ஆசிரயா. நீ முதல்ல, அதாவது சில பேர் சண்டை பண்ண, நீ கொடு அதுக்கப்புறம் தான் நான் கொடுப்பேன், நான் கொடுத்தாதான் நீ கொடுப்பேன்ற மாதிரி. அலந்தியம் இத்தி சூத்திரே ஹல் பதார்த்த ஞான அனந்தரமேவ ஆதிரந்தேன சகேதா இத்தி சூத்திரே तस्मिन् सूत्रे पश्यन्तु आदिरन्तेन सहेता इत्यत्र गीता इति विद्यते. तत्र इत् इति पदस्य ज्ञानं यदि आवश्यकं तदानीं हलन्त्यमिति सूत्रम् आवश्यकम्. हलन्त्यमिति सूत्रे हल् इति पदार्थस्य यदि ज्ञानम् आवश्यकं तदानीम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य प्रथमं प्रवृत्तिः आवश्यकी. तर्हि उभयोः अन्योन्याश्रयः दोषाय भवति. कुत्रचित् अन्योन्याश्रयः सिद्ध्यति, कुत्रचित् अन्योन्याश्रयः न सिद्ध्यति. எப்படின்னா ஸ்தலபேதமோ காலபேதமோ இருந்ததுன்னா அந்யோன்யாசிரியம் நடக்கும். சமான காலத்திலேயோ சமான காலம் ஸ்தலம் கூட பரவாயில்ல, சமான காலத்துல அந்யோன்யாசிரியம் இருந்ததுன்னா அது நடக்காது. இப்போ எப்படி ஒரு திருக்குறள் ஒன்று, ஓடா நில திருக்குறள், அதாவது ஓடா நிலத்தேன்னு ஒரு திருக்குறள்.
பாஷிகாரரும் அதை எடுக்கிறார். அந்த திருக்குறள் எடுக்கல, அந்த விஷயத்தை எடுக்கிறார். இப்போ படகுல போகும்போது என்ன பண்றான், இவன் சைக்கிளை வந்து கிராமத்துல வந்து சைக்கிளை வந்து இந்த பரிசல்ல போட்டு எடுத்துன்னு போறான். அங்க ஏறினதுக்கப்புறம் என்ன பண்றான், அந்த பரிசலை வந்து படகுல சைக்கிள் எடுத்து வச்சுட்டு போறான். அப்ப அந்யோன்யாஸ்ரயா வித்யதே, அஸ்ய சகடஸ்ய நாவஹ அபேட்சா வித்யதே, தஸ்ய தாவத் ஏதத் அபேட்சா வித்யதே, பரந்து காலபேதா ஸ்தலபேதஸ்ச தத்ர. பரந்து யுகபத்து ஒரே சமயத்துல ரெண்டும் பரஸ்பர அபேட்சா இருந்ததுன்னா அந்த காரியம் நடக்காது. காரியம் நடக்காதுன்னா அதுதான் தோஷகான்னு பேர். தோஷகான்னா இன்னும் எந்த தோஷம் நினைச்சுன்றவாங்க, காரியம் சித்திக்கலன்னு அர்த்தம். ஹல் இதி சூத்திரே லகாரஸ்து இத்சம்ஞாச்ச ஹலந்தியம் இதி சூத்திரேணைவ வாச்யா. हल् इति सूत्रे लकारस्य इत्संज्ञा च हल् इति सूत्रं तत्र सूत्रम् इत्युक्ते माहेश्वरसूत्रेषु 14 अन्तिमः विद्यते किल, तत् सूत्रं हल् इति अत्र निर्दिश्यते. हल् इति நமக்கு சந்தேகம் வரும், ஹல்லுன்னா व्यञ्जनाक्षरத்தை நாம இங்க சொல்றோமா இல்ல சூத்திரத்தை சொல்றோமான்னா, हल् इति सूत्रे इत्युक्तत्वात् अन्तिमं सूत्रं ग्राह्यम्. हल् इति सूत्रे लकारस्य इत्संज्ञा च हलन्त्यम् इति सूत्रेणैव वाच्य. एवं हल् इति सूत्रे लकारस्य इत्संज्ञायां सत्याम् आदिरन्तेन सहेता इति हल् संज्ञा सिद्धौ हलन्त्यम् इति सूत्र प्रवृत्तिः. அது ஒரு விஷயம். हलन्त्यम् इति सूत्रेण हल् संज्ञा सूत्रे लकारस्य इत्संज्ञायाम् आदिरन्तेन सहेता इति हल् संज्ञा सिद्धि. पुरिञ्जा परस्परम् इत्येवं हलन्त्यम् आदिरन्तेन इत्यनयोः सूत्रयोः परस्पर सापेक्षत्वेन अन्योन्याश्रयत्वात् अबोधः. ரெண்டு சூத்திரமும் வேஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி இப்ப இருக்கு. ஏவம்ச ஹல் சம்ஞாம் என்ன பண்ணலாம், இப்ப எல்லா வையாகரனாலும் எப்படி படிச்சுட்டு இருக்காங்க சூத்திரத்தை அப்படின்னா, பட்டோஜி வந்து ஒரு வழி உபாயம் பண்ணி கொடுத்தார். இந்த ஹலந்தியம் சூத்திரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த சூத்திரம் ஆதிரந்தேன சகேதா இது சூத்திரம் அனபேட்சிய, அந்த சூத்திரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த இத்சம்யாவை அபேட்சிக்காமலேயே ஹலந்தியம் சூத்திரத்துக்கு பிரகாராந்தரேன ஒரு அர்த்தத்தை வர்ணனை பண்ண நம்மால முடிஞ்சுதுன்னு சொன்னா அப்ப பரஸ்பர அபேட்சா இருக்காது, ஈஸியா நம்ம வேலையை முடிச்சுடலாம் அப்படின்னு ஒரு உபாயத்தை பண்றாரு யாரு, பட்டோஜி தீட்சிதர். ஏவஞ்ச ஹல் சம்ஞாம் அனுபஜீவ்ய ஏத ஹல் சம்ஞா சூத்ரே லகாரஸ்ய கேனசித் சூத்ரேன இத்சம்ஞாம் அபோதயித்வா ஹலந்தியமிதி ஹலாம் இத்சம்ஞா போதனம் பாணினேஹ அயுக்தம். நியாயமா பாணினி என்ன தெரியுமா பண்ணிருக்கணும், பாணினி ஐயூன்றுக்கு ஏவோங்க ஹயவர் ஹல் இருக்கு இல்லையா, அந்த சூத்திரத்துல அந்த லகாரத்துக்கு வேற ஒரு சூத்திரத்தினால இத்சம்ஞாவை வைக்கணும். ஹல் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அத்ர லகாரஹ இத்சம்ஞகஹ அப்படின்னு முதல்ல ஒரு சூத்திரம் போட்டுடணும். போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஆதிரந்தேன சகேதான் அடுத்தது படிக்கணும். அப்ப என்ன எடுத்து ஹயவரத்துல இருக்க ஹாவியும் டெலிவரியும் சேர்த்து ஹல் பிரத்யாகாரம் உண்டாயிடும். ததனந்தரம் ஹலந்தியம்னு படிக்கணும். இப்படி படிச்சிருந்தா சௌகரியமா இருக்கும், ஆனா அவர் படிக்கல. அதுதான் இந்த பேராகிராஃப சொல்லிட்டு நீங்க பாத்துக்கோங்க. அது பாணினேஹ அனுபஜீவ்ய வித்சம்யாம் அபோதயித்வா ஹலந்தியமிதி ஹலாம் இத்சம்யா போதனம் பாணினேஹ அயுக்தம் இத்யாசங்கிய ஹல் சம்ஞாம் அனுபஜீவ்ய ஏவ ஹல் சம்ஞா சம்ஞானா பிரத்யாகாரம், ஹல் சம்ஞானா பிரத்யாகாரம். ஹல் சூத்திரம்னா அது ஒரு அடையாளம் வச்சுக்கோங்க. ஹல் சம்ஞா இத்துக்கே ஹல் பிரத்யாகார, ஹல் சூத்திரம் இத்துக்கே 14 சூத்திரம். हल संज्ञाम अनुपजीव्य एव हल सूत्रे लकारस्य इत्संज्ञां विधातुं हलन्त्यमिति सूत्रं द्विः आवृत्य प्रथमं सूत्रम् उपक्षिपति. என்ன பண்ணார் भट्टोजी, किम् अकरोति इत्युक्ते हलन्त्यमिति वस्तुतः अष्टाध्याय्यां एकमेव सूत्रं विद्यते, परन्तु तत् सूत्रं द्विः आवृत्तवान्. அந்த சூத்திரத்தை ரெண்டு தடவை உச்சாரணம் பண்ணார். உச்சாரணம் பண்ணி பிரதமஸ்ய சூத்திரஸ்ய அன்யதா அர்த்தவர்ணனம், द्वितीयस्य सूत्रस्य अन्यथा अर्थवर्णनம்னு பண்ணார். இதனால அன்யோன்யாஸ்ரய தோஷமானது போயிடுச்சு. என்ன முதல்ல பழைய விஷயம் தெரிஞ்சாதான் புதுசு தெரியும். முதல்ல அன்யோன்யாஸ்ரயம் எப்படின்னு தெரியணும். அது ஏதா भट्टोजी कालात् प्राक्तन काल पर्यन्तं एवमेव वृत्तिः அந்த हलन्त्यमिति सूत्रस्य अर्थः एवमेव स्वीकृतः. எப்படி வந்திருந்தா உபதேசே அந்தியம் ஹல் இத்யாத்னா அதனுடைய அர்த்தம். உபதேசத்துல பாணினியினுடைய உபதேசத்துல கடைசியாக ஹல் व्यञ्जनाक्षரம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன பேரு, வித்துன்னு பேரு. உபதேசே அந்தியம் ஹல் இத்யாத் அப்படின்னு பேரு. அப்ப என்ன எடுத்து அயுன் கஷ்டன உபதேசா, அயுன் ஒரு உபதேசா, அந்தியா நகாரா சஹ ஹல் இத்சம்யகः ऋलुक् सः उपदेशः, तत्र अन्त्यः कः तकारः सः हल्, अतः तस्य इत्संज्ञा. एवं सः उपदेशः अन्ते कः विद्यते नकारः सः हल्, अतः तस्य इत्संज्ञा. இப்படி ஒவ்வொன்றா நீங்க சொல்லிட்டு வரணும்.
அப்படி சொல்லணும். இதுதான் பிராச்சீனால் வச்சிருந்த பட்சம். அதுலதான் இவர் அந்யோன்யாசிரியம் இருக்குன்னு காமிச்சிட்டார். நம்ம அந்யோன்யாசிரியம், அதாவது சிலலாம் நம்ம கிருத்வா சிந்தை பண்ணிடுவோம். குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே குழந்தை பிறக்கும் இல்லையா, நிச்சயமா பிறக்கும்னு ஒரு நிச்சயம் வச்சிருந்து நாம ஒரு பேரே செலக்ட் பண்ணி ஒரு எல்லாம் பெரிய விஷயம் எல்லாமே நடந்துருக்கு அதுக்குள்ள இல்லையா. அது மாதிரி ஒரு கிருத்வா சிந்தை பண்ற மாதிரியோ இல்ல நிச்சயமா நடக்கும்ன்ற மாதிரி ஒரு பவிஷ்யத்காலிகமான ஒரு புத்தியை வச்சு நம்ம காரியம் பண்ணிடணும். அவெல்லாம் அப்படிதான் பண்ணியிருக்கா பட்டோஜிக்கு முன்னாடி. ஆனா இவரு அந்த அந்யோன்யாசிரியம் ஒரு ரொம்ப உறுத்திருக்கு இவருக்கு, நான் சொன்ன மாதிரி உறுத்திருக்கு. அதுக்காக என்ன பண்ணாருன்னா, प्राचीन रीत्या यदि पश्यामः तर्हि हल् अन्त्यम् इति द्वे पदे तत्र हल् अन्त्यम् अर्थः कथम् इत्युक्ते उपदेशे अन्त्यं हल् इत्येवं तत्र अन्वयः. तत्रैव अन्योन्याश्रयदोषः पुनः अन्योन्याश्रयदोषः तदर्थं किं कृतवान् अयं हलन्त्यं सूत्रं द्विः आवृतवान्. प्रथमं सूत्रं समस्तपदम् अङ्गीकृतवान्. हल् अन्त्यम् इति तत्र द्वे पदे स्तः इति न अङ्गीकृतवान्. हलन्त्यम् इति सम्पूर्णं पदं समस्तं पदम् इति अङ्गीकृतवान्. समस्तं पदम् इत्युक्ते कथं विग्रहः அப்படின்னா हलि अन्त्यं हलन्त्यं போட்டார். कथं हलि अन्त्यं हलन्त्यं हलि इति सप्तम्यन्तं पदं. तर्हि तत्र हल् इति विद्यते किल, तेन हल् पदेन हल् प्रत्याहारः हल् संज्ञा न निर्दिश्यते न तत्र विवक्ष्यते. इद अस्मिन् पक्षे प्रथम पक्षத்துல ஹலின்னும் பொழுது என்ன அர்த்தம், ஹல்லுலன்னு அர்த்தம். என்ன அர்த்தம், ஹல்லுல. அந்த இடத்துல ஹல்லுன்னு அவர் சொல்லும் பொழுது சம்ஞாவை சொல்லல, பிரத்யாகாரத்தை சொல்லல. என்ன பண்ணார்னா, மாஹேஸ்வர சூத்திரத்துல ஹல்லுன்னு ஒரு சூத்திரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த சூத்திரத்தை சொன்னார். ஹல் இத்தியுக்தே ஹல் இதி சூத்ரே. அந்தியம் அப்படின்னா அங்க யார கடைசியில இருக்காரோ அவருக்கு, அவர் யாருன்னு அவரு சொல்ல, நாமளே தான் பார்க்கணும். அந்தியம் இத்யார் அப்படின்னு ஹல் இதி சூத்ரே அந்தியம் இத்யார். இப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா, இந்த பட்சத்துல ஹல்லு நாம சூத்திரபரமா வியாக்கியானம் பண்ணணும், சம்ஞாபரமா வியாக்கியானம் பண்ணல. ஏவம் அந்யோன்யாசிரியா இல்லவே இல்லை. சுதந்திரமா ஹல் சூத்திரத்தை புடிச்சுக்கணும். அந்த ஹல் சூத்திரத்துல அந்தியா கஹா வித்யதே லகாரா தஸ்ய சம்ஞா. अस्मिन् सन्दर्भे इत् इत्युक्ते कस्य बोधः भवेत्, लकारस्य एव. तत्रापि हल्सूत्रे विद्यमानस्य लकारस्य एव इत्. இந்த க்ஷணத்துல இத்துன்னு சொன்னா யார் ஞாபகம் வரணும், ஹல்சூத்திரத்துல இருக்கக்கூடிய லகாரம் தான் ஞாபகத்துக்கு வரணும், வேற யாரும் இஷ்டம் கிடையாது. इदानीम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रम् उच्चार्यते. तस्य कः अर्थः, अन्त्येन यः अन्त्यः विद्यते तादृश इता इत्संज्ञकेन वर्णेन सह आदिः यदा आदिः उच्चार्यते அப்ப அதுக்கு என்ன பேரு, பிரத்யாகாரம் உண்டாகும். அந்தியேன இதா தகிதா ஆதிஹி மத்தியகானாம் ஸ்வஸ்தித சம்ஞாஸ்யா. படிச்சிட்டீங்களா நீங்களா சூத்திரம் இது? அப்படி திரும்பி போலாம் இல்லையா? ஒன்றும் என்ன அர்த்தம், ஒரு சமுதாயம், எந்த சமுதாயம் வேணா நாம எடுத்துக்கலாம். அந்த மகேஸ்வர சூத்திரத்துல ஒரு சமுதாயம் எடுத்துக்கலாம். அந்த சமுதாயத்துல அந்தியமான ஒரு எழுத்து, அதுக்கு இசம்யா இருக்கணும். அதோட கூட ஆதிகி, ஆதி எழுத்த முதல்ல சேர்க்கணும். சேர்த்தா அது என்ன ஆகும்னா, அந்த ஆதிக்கும் அந்தியத்துக்கும் நடுவில் இருக்க எழுத்தை அது நம்ம ஞாபகப்படுத்தும், ஆதி எழுத்தையும் ஞாபகப்படுத்தும். அதனால எம்எஸ் இந்த இதெல்லாம் போடும்போது அந்தியத்தையும் நாம வாங்கிப்போம். மெட்ராஸ்ன்னும் போது அந்த எம்மையும் வாங்கிக்கணும், எஸ்ஸையும் வாங்கிக்கணும், நடுவில் இருக்கக்கூடிய அட்ராவா அதையும் வாங்கிக்கணும் இல்லையா, எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கணும். ஆனா இங்க என்னன்னா அந்தியத்தை விட்டுடணும், அதுதான் சின்ன வித்தியாசம். அப்ப अन्त्येन वितासगितः आदिः मध्यगानां स्वस्य संज्ञास्या. इदानीं कश्चन समुदायः स्वीक्रियते. कः समुदायः, हयवरट् इत्यारभ्य. हयवरट् लनन्यमगमनं सबञ्जलटकपैषठसर् हल् इति समुदायः. अस्मिन् समुदाये अन्त्यः कः, लकारः. सः किं संज्ञकः इति संज्ञकः. अन्त्येन विता सहितः आदिः. अत्र आदिः कः, हकारः. अस्मिन् समुदाये आदिः. அந்தந்த இடத்துல ஆதி நம்ம எதை வாங்கிக்கிறோமோ அது. உங்களுடைய 4 பேர்ல இங்க இந்த 3 பேர் வாங்கினா இந்த 3 பேர்ல இவங்க ஆதி, இப்படி வாங்கினா இந்த 3 பேர்ல நீங்க ஆதி. அது நம்ம ஆபேட்சிகம்னு பேரு, அபேட்சாக்கு தகுந்த மாதிரி வரும். एवञ्च हयवर्त इत्यारभ्य हल् इति पर्यन्तं तस्मिन् समुदाये हकारः आदिः लकारः अन्त्यः सः इत्संज्ञकः उभयोः मेलने इदानीं हल् इति प्रत्याहारः निष्पद्यते. इदानीं हल् इत्युक्ते केषां वर्णानां बोधः भवति, व्यञ्जनवर्णानां व्यञ्जनाक्षराणाम्. इप्प नमगे हल्लना व्यञ्जनाक्षरम् அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. पुनः हलन्त्यम् इति सूत्रम् इदानीम् उच्यते. इदानीं तत् सूत्रं द्विपदात्मकम्.
तत्र ரெண்டு பதம் हल् इति एकं पदम् अन्त्यम् इति द्वितीयं पदम् इदानीं तस्य कः अर्थः न उपदेशे अन्त्यं हल् इति स्यात् उपदेशத்துல கடைசியில் இருக்கக்கூடிய ஹல்லுங்க இப்ப ஹல்லுன்னா உங்களுக்கு வந்து அர்த்தம் பதார்த்தம் தெரியலன்னு சொல்ல முடியாது ஹல் இत्युक्ते व्यञ्जनवर्णः उपदेशे अन्त्यः व्यञ्जनवर्णः इत्संज्ञकः अयून् इदानीम् अयून् इत्यत्र नकारः इत्संज्ञकः ऋलिक् इत्यत्र ककारः इत्संज्ञा எல்லாமே இत्संज्ञा हल सूचक लकारக்கு இत्संज्ञा வராது ஏன்னா ஏற்கனவே வந்திருக்கு அதனால அது வராது पुनः इदानीम् आदिरन्त्यनसंज्ञता इति सूत्रम् तदानीम् अयुन् इति समुदायः तस्मिन् समुदाये आदिः अकारः अन्त्यः नकारः सः इत्संज्ञकः उभयोः मेलने अण् अयुन् ऋक् इति समुदायः तस्मिन् समुदाये आदिः अकारः अन्त्यः ककारः सः इत्संज्ञकः उभयोः मेलने अक् युन् ऋक् अकारं परित्यज्य युन् ऋक् इति कश्चन समुदायः अस्मिन् समुदाये आदिः इकारः अन्त्यः ककारः इत्संज्ञकः मेलने इक् यत् विना नहीं वाङ्मयः अतः एवं रीत्या अन्योन्यासे दोषः परिचितः इदानीम् अद्य तावत् मूलं पश्यामः अन्त्यं हल् इति सूत्रे अन्त्यम् इति स्यात् इति प्रथमसूत्रस्य अर्थः आदिरन्त्येन सहेता अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानाम् इत्युक्ते आदिवर्णस्य अन्त्यवर्णस्य च मध्ये ये सन्ति तेषां मध्यगाः मध्यं गताः मध्यगाः मध्यगानां स्वस्य इत्युक्ते कः ग्राह्यः आदिः ग्राह्यः स्वस्य च संज्ञा स्यात् इति हल् संज्ञायाम् इत्पद हल्लन्त संज्ञा सिद्धिक्रियते हलन्त्यं पुनः हलन्त्यम् इति सूत्रम् उपदेशे अन्त्यं हल् स्यात् इति प्रत्याहारः सिद्धिः भवतु उपदेशः नाम कः उपदेशः आद्योच्चारणं எதற்கேட்டான்னா இது ஒரு சின்ன வம்பு ஒன்று நடக்கிறது यवरत् लन् इति स्वीक्रियते यन् प्रत्याहारार्थं हकारं परित्यज्य यवरत् लन् आदिः यकारः अन्त्यः नकारः इत्संज्ञकः मेलने यन् इको यनचि यन् अत्रापि युण् इति न वक्तव्यं नान्तरेण अचम् तस्य व्यञ्जनस्य उच्चारणं भवति इति उक्तं किल दशान्तरेण अचम् इति उक्तं किल अतः यन् प्रत्याहारे यकारोत्तरम् अकारः श्रूयते किल அது இருக்குன்னு கேட்கக்கூடாது இந்த கிரிக்கெட்ல 12வது பேட்ஸ்மேனா 11வது பேட்ஸ்மேனா யாரு விளையாட மாட்டான் 12 தானே அது மாதிரி அது மாதிரி இது அது இருக்கும் எல்லாமே நடக்கும் ஆனா வந்து காரியத்துல அங்கேயும் கிடையாது இல்லையா அவன் ஆடுற வரைக்கும் மேட்ச் நடக்குமான்னு அது மாதிரிதான் அது அவர் தத்துவ எண்ணி கேட்கிற तद्वत् यन् इत्यत्र आकारः विद्यते परन्तु यु एव अस्माभिः ग्राह्यः तत्र यन् इति विद्यते किमर्थं तत्र प्रथमं किम् इत्संज्ञा भवति किल यन् भवतु यवरत् लन् इति यवरत् लन् इति समुदायः नकारः इत्संज्ञकः इत्संज्ञा इति केन सूत्रेण इत्संज्ञा हलन्त्यं सूत्रेण उपदेशे अन्त्यं हल् स्यात् इत्संज्ञा इत्संज्ञायां सत्यं तस्य लोपः इति लोपः नकारः लुप्तः इदानीं कथं विद्यते यवरट् ला इति विद्यते लकारोत्तरः आकारः इत्संज्ञकः सः लुप्तः इदानीं यवरलु इति विद्यते इदानीम् अस्मिन् समुदाये अन्त्यः कः लकारः तस्यापि हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवितुम् अर्हति किल अन्त्यः अस्मिन् समुदाये सः यदा वा इतः पूर्वमुक्तं यः समुदायः अस्माभिः दृश्यते तस्मिन् समुदाये आदिः कः इति द्रष्टव्यं सर्वथा सूत्रस्य आदिः सः भवेत् इति निर्बन्धः नास्ति अतः एव इक् प्रत्याहारसिद्धिः किल तद् इक्के वरादि तद्वत् अत्र यदि चिन्तयामः तर्हि यवरट् लन् इत्यत्र नकारे नष्टे तदनन्तरम् अकारे लुप्ते यवऋ इत्यत्र अस्मिन् समुदाये लकारः अन्त्यः सः हल् विद्यते उपदेशे अन्त्यं हल् इत्यादि विद्यते तस्यापि लोपः भवेत् கொஞ்சமா போய்டும் அப்புறம் மேல அதுக்கு மேல என்ன பண்ணோம் यवरट् टकारத்துக்கு இத்தனையா லோபம் यवर ரேபோத்திரமான அகாரத்துக்கு உச்சாரணார்த்தம் அது கணக்கில பண்ண வேண்டாம் அப்ப यवरु इत्यत्र अस्मिन् समुदाये अन्त्यः कः हल् विद्यते तस्य इत्संज्ञा இப்படி பார்த்தா எல்லாமே போய்டுமே என்ன பண்றதுன்னு கேட்டார் அதுதான் ஒரு நியமம் பண்ணார் மயா கிமுக்தம் ஹலந்தியம் சூத்திரஸ்ய உபதேசே அந்தியம் ஹல் இத்யாதித்யேவ உக்தம்
सर्वथा सर्वदा यः अन्त्यः सः युक्तम्यकः इति नक्तम् उपदेशे इति मया उक्तम् அப்ப நீங்க என்ன கேட்பீங்க யவரத் லன் இत्यपि उपदेशः யவரல இत्यपि उपदेशः न मया उपदिष्टम् एतत् परन्तु आचार्येण उपदिष्टं நீங்க சொல்லிட்டே போவீங்க அப்ப அதுதான் என்ன பண்ணாரு उपदेशः आद्य उच्चारणम् प्रप्रथमम् आचार्येण यथा उच्चरितं तथैव यदि तत् स्यात् तदानीं तस्य एव उपदेशः इति नाम நான் கொடுக்கும்போது இப்படி 110 தான்ப்பா நான் வாங்கினேன்னு நம்ம சொல்றோம் அவன் என்ன சொல்றான் 10 தான் நீங்க வாங்குனீங்க ரிசீப்ட்லாம் இருக்கு ரைட்டு ஆனா நான் எப்படி கொடுத்தனோ அப்படி இல்லை என்ன பாருங்க கீரல் விழுந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் பண்றான் அது மாதிரி பாணினி உபதேசம் பண்ணும்போது அது ஸ்வரூபம் எப்படி இருந்தோ அந்த ஸ்வரூபம் அப்படியே இருந்ததுன்னா தான் அதுக்குதான் உபதேசம் ஆரம்பிக்கும் तर्हि यवरत् लन् इत्यत्र आचार्येण यथा उपदिष्टं तथैव विद्यते अर्थात् हकारः त्यक्तः परन्तु यवरत् लन् इत्यत्र यः कोऽपि विकारः तत्र न आगतः एन्द विकारमपि न प्रियते परन्तु तत्र लन् इत्यत्र नकारस्य इत्संज्ञायां कृतायां तस्य लोपे कृते यवरल् इत्युक्ते अदेन्नायिरुत्ते आद्योच्चारणं नास्ति प्रथमं यथा वा उच्चारितं तथा नास्ति एवञ्च अयं न उपदेशः एवञ्च अस्य संज्ञा नास्ति நம்ம காப்பாற்றலாம் அதுக்காக தான் என்ன பண்ணார் उपदेशः नाम आचार्येण उपदिष्टः विकृतः अपि आचार्योपदिष्टः उपदेशः इति न स्वीकर्तव्यम् अविकृतः यः विद्यते स एव उपदेशः तत्राद उपदेशः आद्य उच्चारणं போட்டார் ततः अन् अच् इत्यादि संज्ञा सिद्धौ ततः इत्युक्ते प्रथमं हलन्त्यमिति सूत्रं तदनन्तरम् आदिरेन्द्रेण सहायकादिसूत्रं पुनः हलन्त्यमिति सूत्रम् इदानीं किं तत्र के प्रत्याहाराः अत्र सिद्धाः इत्युक्ते अण् अच् इत्यादि सर्वेपि प्रत्याहाराः प्रत्याहारं नाम பண்ணணும்னா நீங்க பண்ணி பாருங்க பிரத்யாகாரம் சுமார் ஒரு 100-110 பிரத்யாகாரம் வர்றது ஆனா பாணினி ஒரு 41 பிரத்யாகாரங்களை வச்சு நீங்க சாஸ்திரத்தை முடிச்சுட்டாரு நாம ஆசைக்கு பண்றதா இருந்தா அண்ணு அக்கு அங்கு அச்சு இல்லையா அக்கு அண்ணு பின்னாடி அம்மு அப்படின்னு நாம எல்லாமே ஒரு எழுத்துக்கும் பிரத்யாகாரம் அதாவது ஒரு எழுத்துக்கு 14 வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப முதல்ல என்ன எடுத்து முதல் 3 வர்ணங்களுக்கு 14 ஆயி அந்த 3க்கு மொத்தம் பிரத்யேகம் 14 வரும் 42 ஆச்சு இதுவே 42 ஆயிடுச்சு அப்புறம் ரிலுக்குல 2 இருக்கு அது பிரத்யேகம் 13 வரும் எவ்வளவு ஆச்சு அது 26 ஆச்சு அது ஒரு 44 42 இது ஒரு 26 எங்கேயோ போயிடுச்சு பாணினி ஆனா அப்படி பண்ணவே இல்லை வெறும் 41 பிரத்யாகாரங்கள் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டார் காத்தியாயனர் என்ன பண்ணார் சையின்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிரத்யாகாரத்தை போட்டார் சயோத்விதீயாக சரி பௌஷ்கரசாதேரிக்கு வாட்சியம்னு 42வது பிரத்யாகாரம் ஒரு போட்டது வார்த்தைக்காரர் போட்டது ஆனா இந்த 42 பிரத்யாகாரமும் எப்படி இருக்குன்னா ஹலந்தமா தான் இருக்கு எல்லாம் ஹலந்தம் தான் இப்ப நான் எல்லாம் ஹலந்தம் தான் இது வரைக்கும் நிக்கிறது இங்க பட்டோஜி தன்னுடைய ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனை இங்க ஆரம்பிக்க போறார் ததா அண் அச்சு இத்தியாதி சம்ஞா சித்தௌ இதெல்லாம் சித்திச்சதுக்கு அப்புறம் அஜந்தமான ஒரு பிரத்யாகாரத்தை பாணினி நமக்கு கொடுக்க போறார் பட்டோஜி கொடுக்க போறார் அதுதான் ரப்பிரத்யாகாரம் அப்படின்னு ஒரு பிரத்யாகாரம்